हेलो वेलकम टू माय चैनल। आज आमे किछि इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एवं आंसर ओडिया रे कहिबा डिस्कशन करिबा। शॉर्ट क्वेश्चन भितर किछि 1 मार्क विशिष्ट एवं किछि 2 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन रहिबो। तो आसंतु आरंभ करिबा आजिर भिडियोटी। 1 नंबर, एहाकू लिंग निरपेक्ष करिबा पाई तुमे फायरमैन शब्द को किपरि बदलाई पारिबो? उत्तर हेउछि फायर फाइटर बा अग्निशम बाहिनी। 2 नंबर, एहाकू लिंग निरपेक्ष करिबा पाई आमे मैनकाइंड स्थान रे केउ शब्द व्यवहार करि पारिबा? उत्तर हेउछि ह्यूमैनिटी और ह्यूमन काइंड। 3 नंबर, महिला मानक पाई समाज को एक सुरक्षित स्थान करिबारे आमे केउ मूल्यबोध को ग्रहण करिबा आवश्यक? उत्तर हेउछि नैतिक मूल्यबोध, लिंग संबंधी मूल्य गुड़िक इत्यादि। 4 नंबर, लिंगगत भाषार गोटिए उदाहरण दियंतु। उत्तर होउछि मैनकाइंड, मैन पावर इत्यादि। 5 नंबर, मौखिक सैनिटाइजेशन कौन? उत्तर हेउछि भाषा को लिंगमुक्त करिबा किंबा जौनवादी भाषार व्यवहार को एड़ाइबा पाई मौखिक परिमल कुहा जाए। जेहेतु आमे आमर परिवेश को सफा करिबा आवश्यक, सेहीपरि आम शब्दकोश को मध्य सफा करिबा आवश्यक। तेणु लिंगगत भाषा व्यवहार करिबा परिवर्ते लिंग निरपेक्ष थिबा एक भाषा व्यवहार करिबारे आमे यत्नवान हेबा उचित। 6 नंबर, तुमे अध्ययन करिथिबा लिंगवादी भाषार गोटिए उदाहरण दियो। उत्तर हेउछि गीत गुड़िकर व्यवहार जेपरी तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, हलदी गिना इत्यादि। 7 नंबर, केउ वर्ष द सेक्सुअल हारासमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल कर्मक्षेत्र रे यौन निर्यातना प्रतिरोध निषेधादेश पुनर्निर्माण आईन संसद रे पारित हैला? उत्तर हेउछि 2013 रे कर्मक्षेत्र रे महिला मानकु सुरक्षा जोगाइबा पाई कर्मक्षेत्र रे यौन निर्यातना प्रतिरोध निषेधादेश पुनर्निर्माण आईन संसद द्वारा पारित होइथिला। 8 नंबर, एक विश्वव्यापी आंदोलन विषय कहतु जहा कर्मक्षेत्र रे महिलांक उपरे निर्यातना को सोशल मीडिया एक्सपोजर रे आनिथिला? उत्तर हेउछि मी टू मूवमेंट मु मध्य आंदोलन। अक्टोबर 2017 रे एही आंदोलन सोशल मीडिया रे भाइराल होइथिला। 9 नंबर, CEDAW कौन? उत्तर हेउछि CEDAW यार अर्थ हेउछि कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एगेंस्ट वुमेन। यार अर्थ हेउछि महिला प्रति हेउथिबा समस्त प्रकारर भेदभाव विलोप पाई सम्मिलनी। यह हेउछि एक अंतर्जातीय आईनगत उपकरण जहाँकि महिला एवं बालिका प्रति भेदभाव दूर करिबा एवं महिला एवं बालिका समान अधिकार को प्रोत्साहित करिबा आवश्यक करे। 10 नंबर, विश्वर प्रथम महिला अधिकार आंदोलन भावरे केउटी स्वीकृति प्राप्त? उत्तर हेउछि महिलांक अधिकार पाई एक जातीय आंदोलनर प्रथम प्रयास जुलाई 1848 रे न्यूयॉर्क रो सेनेका फॉल्स रे घटिथिला। 11 नंबर, जने महिलांक नाम दियंतु बा कुहंतु जी कि ग्लास सीलिंग को भांगी जीवन रे बहुत आगो को जाइथिले। उत्तर हेउछि प्रतिभा पाटिल
ଯିଏକି 2007ରୁ 2012 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲଙ୍କ ବଦଳରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା, ଯେପରିକି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ସାଇନା ନେହୱାଲ ଇତ୍ୟାଦି। 12 ନମ୍ବର, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପିଂର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ, ନର୍ସ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାକିରି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫିସ ମ୍ୟାନେଜର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସେବକ ମୁଖ୍ୟତଃ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହେବା ଦେଖିଥାଉ, ଯେଉଁଠିକି ମେସିନ୍ ଅପରେଟର, ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ସଶସ୍ତ୍ର ଜାହାଜର ସଦସ୍ୟ, ସିଇଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତି। 13 ନମ୍ବର, ମହିଳାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ ଅନାଦେୟ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏହି ଅନାଦେୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଥାଏ। 14 ନମ୍ବର, STEM କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି STEM ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଗଣିତ। 15 ନମ୍ବର, ଘରୋଇ ହିଂସା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର, ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘରୋଇ ହିଂସା ଶାରୀରିକ, ଯୌନ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହୋଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ହିଂସାରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା, ମାରିବା ଏବଂ ପିଟିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମହିଳାମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଯୌନ ଶୋଷଣ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଯୌନ ଶୋଷଣ। ଶାରୀରିକ ଅପବ୍ୟବହାରରେ ଭୟ, ନିରନ୍ତର ଅସମ୍ମାନ, ଅପମାନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ସୂଚନା କିମ୍ବା ସହାୟତା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 16 ନମ୍ବର, ଛପକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାହାର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଉତ୍ତର, ମେଘ୍ନା ଗୁଲଜାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଛପକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେ ଜଣେ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚିତ। 17 ନମ୍ବର, କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଘରୋଇ ହିଂସାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ? ଉତ୍ତର, ଘରୋଇ ହିଂସା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଏହା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। 18 ନମ୍ବର, ନାରୀ ହତ୍ୟା କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ନାରୀ ହତ୍ୟା ହେଉଛି ମହିଳା କିମ୍ବା ଝିଅର ହତ୍ୟା, ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ମହିଳା ହେବା କାରଣରୁ। ନାରୀ ହତ୍ୟା ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରେମିକ, ସ୍ୱାମୀ ବା ପୂର୍ବ ପ୍ରେମିକ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। 19 ନମ୍ବର, ସମ୍ମାନର ହତ୍ୟା ଅନର କିଲିଂରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଘର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏକ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର, ସମ୍ମାନଜନକ ହତ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କେରଳ ସରକାର ଡିସେମ୍ବର 2019ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ସୁରକ୍ଷିତ ଘର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ସେବା। 20 ନମ୍ବର, କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଆମ ଦେଶରେ ଯୌତୁକ ବା ଡାଉରୀ ପ୍ରତିରୋଧ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? ଉତ୍ତର, ଯୌତୁକ ନିଷେଧ ଆଇନ 1 ଜୁଲାଇ 1961ରେ ଲାଗୁ ହେଲା। 21 ନମ୍ବର, ଯୌତୁକ କ'ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର, ଏହା ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ। ବିବାହ ପରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏହା ଏକ ଦେୟ ଅଟେ। ଏହା ବର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୂଚିତ କରେ।
22 ନମ୍ବର ରାଜସ୍ଥାନରେ ବାଲ ମିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶିଶୁ ଆଇକନ ଆମ୍ବାସାଡର କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପାୟଲ ରାଜସ୍ଥାନର ଜଣେ ଝିଅ। 23 ନମ୍ବର ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ମାନଜନକ ହତ୍ୟା ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। 24 ନମ୍ବର ତୁମ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିୟମ 2006, ପ୍ରୋହିବିସନ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟ 2006 ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଧିନିୟମ 1929, ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ରିଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1929। 25 ନମ୍ବର ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ବହୁତ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। 26 ନମ୍ବର ସମ୍ମତିରେ ବିବାହର ବିପରୀତ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିବାହ। 27 ନମ୍ବର କେଉଁ ବର୍ଷ ପିତାମାତାଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଆଇନ ଭାରତରେ ପାରିତ ହେଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2007। 28 ନମ୍ବର ତୁମ ପରିବାରରେ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖୁଥିବା ଏକ ଲିଙ୍ଗଗତ ପକ୍ଷପାତ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ପରିବାରରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବୋଝ ବା ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏକ ଝିଅ ତୁଳନାରେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। 29 ନମ୍ବର ବିବାହରେ ସମ୍ମତି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସମ୍ମତି ହେଉଛି ବିବାହରେ ରାଜି ହେବାର ଏକ ରୂପ। ଉଭୟ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମତି ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। 30 ନମ୍ବର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଉତ୍ତର ଆମର ଯତ୍ନ ଏବଂ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜେଜେବାପା ଏବଂ ଜେଜେମା ଆମର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।